दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट में जिवें मैं अपनी बीती रिपोर्ट दे विच जिक्र कीता सी कि आपां हैना फॉस्टर मर्डर केस की गल करांगे। 2003 का यह मर्डर केस जो कि ठीक उन्हां ही लीहां उन्हां ही लाइनस दे उत्ते सी जिवें कि रीसेंटली 2018 के केस की आपां कल गल कीती सी। आस्ट्रेलिया की एक 24 साला महिला का कतल करके राजविंदर सिंह जो कि बुट्टर कलां पंजाब का रहने वाला सी वो आके भारत विच पंजाब विच लुकिया रहा। 4 साल तक उसका कोई अता पता नहीं सी, लेकिन फाइनली दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने उसनूं फड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसनूं आस्ट्रेलिया हुण एक्सट्राडाइट किए जाने दी पूरियां जिहड़ियां कोशिशां कीतियां जा रही ने, कार्रवाई अगे पाई जा रही है। लेकिन अज आपां उसी सीरीज़ के दूसरे पार्ट दे विच गल हैना फॉस्टर मर्डर केस की करनी इस वास्ते भी है क्योंकि ये केस भी पंजाब दे नाल जुड़िया होया सी। ते इस मामले दे विच हैना फॉस्टर 17 साल की एक स्टूडेंट सी जो कि बेसिकली बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट सी। उसने अपनी मैडिकल की जिहड़ी पढ़ाई सी उसनूं अगे कंटीन्यू करना सी। जे 14 मार्च 2003 का दिन ना आया हुंदा, 14 मार्च का वो दिन या रादर कहिए वो रात जिस रात उसनूं अगवा किया गया तकरीबन 11 बजे वो अपनी एक सहेली दे नाल एक रेस्टोरेंट दे विचों वापस आ रही हुंदी है। उस वक्त अपनी सहेली नूं वो बस विच चढ़वाउंदी है, जिस तो बाद कि उसका अपना जिहड़ा घर सी हैना फॉस्टर का वो कुछ ही 100 मीटर की दूरी ते सी, जिसका मतलब सी कि वो बहुत ही घर दे नेड़े सी ते छेती उसने अपने घर पहुँच जाना सी। लेकिन इस दौरान एक वैन उसके कोल आके रुकती है। बेसिकली एक सैंडविच डिलीवरी ऑपरेटर की वैन होंगी है तो वह सैंडविच डिलीवरी करने वाली वैन का ड्राइवर होंदा है मनिंदरपाल सिंह कोहली, मिंदी नां नालों भी जिसनों जाना जाता है। सो मनिंदरपाल कोहली हैना फॉस्टर नूं जबरदस्ती उस वैन दे विच सिट लैंदा है। उस तो बाद उस वैन नूं लैके उत्थों गायब हो जाता है। इस दौरान वो जबरदस्ती करता है हैना फॉस्टर नूं एक एकांत थां ते जाके उस दे नाल उस वल्लों वधीकी की जाती है। मनिंदरपाल कोहली वल्लों हैना फॉस्टर का रेप करता जाता है। बलात्कार करन तो बाद हैना फॉस्टर पुलिस कोल जाएगी, शिकायत करेगी। इस डर तो मनिंदरपाल कोहली गला घोट के हैना फॉस्टर का कतल कर दिंदा है। 17 साल की वो स्टूडेंट जिसका भविख बहुत ब्राइट होना सी उसनूं मारता गया होंदा है। मनिंदरपाल कोहली के अपने डर होंदे ने, जिस तो बाद कि वो हैना फॉस्टर की जिहड़ी बॉडी है उसनूं कुछ किलोमीटर की दूरी के उत्ते डंप कर दिंदा है, बुशिज दे विच जाके सिट दिंदा है। हैना फॉस्टर का एक पर्स ते एक मोबाइल फोन होंदा है, जिस उत्ते कि हैना फॉस्टर की जिहड़े माँ होंदे ने जिन्हां दा नाम हिलरी फॉस्टर सी, उन्हां वल्लों अर्ली मॉर्निंग फोन किया जाता है क्योंकि उन्होंने लगता है कि हैना फॉस्टर देर रात तक घरे नहीं पहुंची। उन्हां वल्लों हैना फॉस्टर के मोबाइल उत्ते जो कॉल्स कीतियां जांदियां ने कॉल अनआंसर्ड जांदियां ने ते यही बाद दे विच एक बहुत वड्डा प्रूफ भी बनता है, फोरेंसिक एविडेंस जिसनों कहा जाता है। मनिंदरपाल कोहली ने हैना फॉस्टर की जिहड़ी शरीर होंदा है उसनूं डंप करता होंदा है तो उसके पर्स ते उसका मोबाइल फोन एक अलग थां ते जाके गारबेज दे विच उस वल्लों सिटता जाता है। बाद दे विच पुलिस ने बॉडी भी रिकवर कर ली ते बैग ते फोन भी रिकवर कर लिया। उस तो बाद मन्निया जाता है कि 2 या 3 दिन बाद ही ठीक उस तरीके जिवें राजविंदर आस्ट्रेलिया छड्ड के भज गया उवें ही मनिंदरपाल कोहली भी हीथरो के एयरपोर्ट तो फ्लाइट लैके वापस भारत आ जाता है, पंजाब आ जाता है। तो मैनूं चंगी तरह याद है कि पंजाब के मोहाली दे विच मनिंदरपाल जिहड़ा कोहली सी उसके भरा ते उसके रिश्तेदार रहिंदे सी। सो मनिंदरपाल कोहली पंजाब आ चुका होंदा है तो 14 मार्च की इस घटना तो बाद 18 मार्च नूं मनिंदरपाल गायब होंदा है। तकरीबन 27-28 मार्च तक जाके पूरी स्थिति क्लीयर होंदी है। तो 27-28 मार्च नूं जदों मीडिया के उत्ते या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के उत्ते ये चर्चा होनी शुरू होंदी है कि एक लड़की के नाल इस तरीके दे नाल कुकर्म होया है तो उसनूं मारता गया है, उसकी बॉडी रिकवर की है। एक जेम्स डेनिस नां दा सुपरवाइजर होंदा है जो कि इस पूरे के पूरे सैंडविच डिलीवरी के जिहड़े बिजनेस दे विच मनिंदरपाल कोहली नूं हैंडल कर रहा होंदा है। कई दिनों तो मनिंदरपाल कोहली नहीं आया होंदा तो जेम्स डेनिस सब तो पहला पुलिस नूं साउंड करता है कि मनिंदरपाल कोहली वो शक्की किरदार सस्पैक्ट हो सकता है जिसकी पाल साउथहैम्पटन इंग्लैंड की पुलिस नूं हुंदी है। सो उस तो बाद ज़्यादा समा नहीं लगता, लेकिन इस वक्त तक मनिंदरपाल कोहली भारत ते पंजाब पहुँच चुका होंदा है तो इत्थे भी वो अंडरग्राउंड हो चुका होंदा है। तस्वीरां मनिंदरपाल कोहली की जारी की जांदियां ने ते 1 साल का वक्फा निकल जाता है। 2003 तो लैके 2004 तक 1 साल बीतन तो बाद भी इस केस के कोई खास डेवलपमेंट नहीं होंदी ते हैना फॉस्टर के जिहड़े माता पिता होंदे ने उन्हां दी जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन के लैवल वधदे जा रहे होंदे ने। उसके माता पिता वालों फैसला किया जाता है कि वो आणगे पंजाब आणगे ते इत्थे आके भारत सरकार नूं मिलणगे, पंजाब सरकार नूं मिलणगे क्योंकि पंजाब का रहने वाला मनिंदरपाल कोहली है तो हीथरो तो हवाई उड़ान फड़ के वो गया भी भारत ही हुंदा है।
ਸੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IG ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ IG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ PPSC ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ IG ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨਹੰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਿੰਪੋਂਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖਰੜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਸ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇਸਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਟਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਈ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ NDTV ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। NDTV 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ZTV 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ NDTV ਨੂੰ ਦੁਆਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ट्रायल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦਵਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਹ ਹੀ ਬਟੋਰਨੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, 1-1.5-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗੇ, ਇਨਫੈਕਟ 2 ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2007 ਤੱਕ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਚਨ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ 7 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 8 ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ UK ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਪਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਹਾਸੋ-ਹੀੜੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬॉय ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇਮਸ ਡੈਨਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੇਮਸ ਡੈਨਿਸ ਨੂੰ ਇਹ 16,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੜਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੇਮਸ ਡੈਨਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਮਸ ਡੈਨਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡੈਨਿਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੀਥਰੋ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਸੈਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 999 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 999 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਪਾਈਆਂ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿਲਰੀ ਫੋਸਟਰ, ਉਸਨੇ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਸੀ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਉਸੀ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡੰਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ DNA, ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ DNA ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਤਾ, ਟਰੈਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਡਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰੰਕ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਮੜ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਮਨ ਘੜੰਤ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਿੰਪੋਂਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕਰੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੁਪੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਪੈਂਥੜਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤੌਮਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 18-19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਦਰਭ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਥਾਟ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਦਰਭ ਬਣਿਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈਨਾ ਫੋਸਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।